مام مجھے واقعی نہیں معلوم، صرف چیف نے اتنا بتایا تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے، روتھر نے کہا تو ٹائیگر نے یکلہٹ ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے روتھر کی کھوپڑی کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر صوفے اور قالین پر بکھرتی چلی گئی، لیکن روتھر بیچارہ دوبارہ چیخ مارنے سے بھی محروم رہ گیا۔ ٹائیگر نے بجلی کسی تیزی سے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسری منزل کے کمرہ نمبر 18 کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ ٹائیگر نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ کون ہے؟ اندر سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو والٹر، میں راتر ہوں مینیجر، ٹائیگر نے روتھر کی آواز اور لہجے میں کہا تو چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر والٹر ہڈسن جینز کی پینٹ اور شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ ٹائیگر اسے دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ کیا مطلب ٹائیگر تم؟ مگر کیا مطلب؟ والٹر نے پیچھے ہٹتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم نے عمران صاحب کے فلیٹ میں جا کر انہیں بے ہوش کیا اور پھر اغوا کرایا تم نے؟ ٹائیگر نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون ہے ڈیئر، کون ہے؟ اسی لمحے اندرونی کمرے سے دو نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں نے تیزی سے بیرونی دروازے میں آتے ہوئے کہا، لیکن پھر ٹائیگر کو دیکھ کر وہ دروازے پر ٹھٹک کر رک گئی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ والٹر نے کہا، لیکن اسی لمحے ٹائیگر کا ہاتھ جیب سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور والٹر چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بال نیچے جا گرا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ دونوں لڑکیاں چیختیں، ٹائیگر نے ٹریگر دبا دیا اور دونوں لڑکیاں اچھل کر نیچے جا گریں۔ ٹائیگر تیزی سے مڑا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدم اٹھاتا کلب سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے لاش کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ماسٹر نے آخر یہ حرکت کس کے کہنے پر کی ہے، کیونکہ آج سے پہلے ماسٹر نے کبھی ملکی معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اس کی فیلڈ جرائم اور جرائم پیشہ افراد تک ہی محدود تھی، لیکن اب اس نے یکلہت نہ صرف عمران صاحب پر ہاتھ ڈال دیا تھا بلکہ وہ خود بھی اسپیشل پوائنٹ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار لاش ویو کالونی میں داخل ہو گئی۔ اس نے کوٹھی نمبر 101 کو ٹریس کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ کوٹھی کا پھاٹک بند تھا۔ ٹائیگر نے ایک طرف کر کے کار روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ سڑک کراس کر کے سامنے گلی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ کوٹھی کی عقبی طرف جانا چاہتا تھا تاکہ عقبی طرف سے اندر کود کر وہ صورتحال کو چیک کر سکے، لیکن پھر جیسے ہی وہ گلی کے اختتام پر پہنچ کر مڑا، اچانک اس کے سر پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ٹائیگر بے اختیار چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ اس کی کھوپڑی پر ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہاورڈ نے کار کوٹھی کے سامنے جا کر روکی اور پھر 3 بار ہارن دیا تو پھاٹک کی سائڈ کھلی اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ کرنل کارٹر اس کوٹھی میں رہتے ہیں؟ ہاورڈ نے کہا۔ یس سر، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جا کر ان سے کہو کہ کرنل راڈی اور ان کی مسز آئی ہیں۔ ہاورڈ نے کہا، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ کار اندر لے آئیں۔ اس نوجوان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور ہاورڈ کار اندر لے گیا۔ پورچ میں سرخ رنگ کی ایک کار پہلے سے موجود تھی۔ ہاورڈ نے کار روکی اور پھر وہ اور گوسٹی دونوں نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی نیچے آ گیا۔ وہ کارمن نژاد تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور صفاقی کے تاثرات موجود تھے۔ آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اس کے سر کے بال پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ میرا نام ماسٹر ہے، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ہاورڈ ہوں اور یہ گوسٹی، ہاورڈ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ماسٹر سے مصافحہ کیا۔ پھر گوسٹی نے، کورٹس کی وجہ سے معاملات درست رہے ہیں، آئیے، ماسٹر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ وہ عمران کس حالت میں ہے؟ ہاورڈ نے قدرے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ وہ اور اس کا ساتھی دونوں بے ہوش ہیں، ماسٹر نے کہا تو ہاورڈ اور گوسٹی دونوں بے اختیار اچھل۔ ساتھی؟ کیا مطلب؟ ہاورڈ نے چونک کر کہا۔ اس کا ایک ساتھی ہے ٹائیگر، جو زیر زمین دنیا کا مشہور گنڈا ہے۔ وہ اچانک کوٹھی کے باہر نظر آ گیا تو ہم الرٹ ہو گئے، اور پھر وہ جیسے ہی عقبی سائڈ پر آیا تو اس کے سر پر ضربے لگا کر بے ہوش کر دیا گیا۔ ماسٹر نے کہا، او اس کا مطلب ہے کہ سیکرٹ سروس کو معلوم ہو گیا کہ عمران یہاں ہے؟ ہاورڈ نے کہا۔ او نہیں جناب، آپ بے فکر رہیں، ٹائیگر کا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف عمران کا ساتھی ہے، پرائیویٹ ساتھی۔ یہ ہمارا اسپیشل پوائنٹ ہے، ہم نے یہاں بے حد جدید حفاظتی نظام نصب کیا ہوا ہے۔ آپ لاش کالونی میں داخل ہوئے تو ہم نے آپ کو چیک کر لیا۔ میں نے آپ کے آنے سے پہلے تمام چیکنگ کر لی ہے۔ ٹائیگر عمران کے فلیٹ پر پہنچا اور وہاں سے اس نے عمران کے باورچی کو ہوش دلایا جسے والٹر ہڈسن نے بے ہوش کیا تھا۔ وہاں سے اسے شاید والٹر ہڈسن کا حلیہ معلوم ہوا۔ چونکہ اس کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، اسی لیے وہ والٹر ہڈسن سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ والٹر ہڈسن نے عمران کو اغوا کیا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا میرے کلب پہنچا۔ میں تو وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے میرے مینیجر راتھر کو گھیر لیا، جہاں سے اسے یہاں کے بارے میں علم ہوا۔ اس نے راتھر کو اس کے آفس میں ہلاک کر دیا۔ پھر وہ والٹر ہڈسن کے پاس پہنچا۔ والٹر ہڈسن 2 لڑکیوں سمیت کمرے میں موجود تھا۔ اس نے والٹر ہڈسن اور دونوں لڑکیوں کو ہلاک کیا اور پھر کار لے کر سیدھا یہاں آ گیا اور یہاں آ کر پکڑا گیا۔ آپ قطعی بے فکر رہیں، یہاں پاکیزہ کی پوری فوج بھی کیوں نہ آ جائے۔
کوٹھی کے اندر ہماری مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی اور نہ یہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی ٹارچنگ روم نیچے تہخانے میں ہے جو مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے۔ آپ اطمینان سے عمران سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ باقی رہا ٹائیگر تو اس کو ہم نے بہرحال گولی مار دینی ہے۔ میں تو اسے پہلے ہی مار دینا چاہتا تھا، لیکن پھر میں اسی لیے رک گیا کہ شاید آپ اس سے کچھ پوچھنا چاہیں۔ ماسٹر نے کہا بہرحال دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ ہم پوچھ گچھ کے چکر میں رہیں اور سیکرٹ سروس یہاں دھاوا بول دے۔ ہاورڈ نے کہا آپ قطعاً بے فکر رہیں جناب، سب اوکے ہیں، آپ اطمینان سے پوچھ گچھ کریں، یہ میری گارنٹی ہے۔ ماسٹر نے کہا تو ہاورڈ کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تہخانے میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 کرسیوں پر عمران اور ایک نوجوان راڈز میں جکڑے ہوئے موجود تھے، ان کی گردنیں ڈلکی ہوئی تھیں۔ یہ ہے عمران کا ساتھی، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ہاورڈ نے عمران کے ساتھ والی کرسی پر موجود نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر، ماسٹر نے جواب دیا۔ اوکے، کیا تمہارے پاس روسٹرم ایکس وی انجیکشن موجود ہے؟ ہاورڈ نے کہا نہیں، یہ کیسے انجیکشن ہے اور آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ ہاورڈ نے چونک کر کہا یہ لوگ حد درجہ تیز اور فعال لوگ ہیں، کو تم نے انہیں راڈز میں جکڑ رکھا ہے، لیکن ایسے راڈز ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان سے پوچھ گچھ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے ان کے جسموں میں یہ انجیکشن لگائے جانے ہیں۔ ان انجیکشنوں کی وجہ سے ان کے جسم مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو جائیں گے۔ یہ صرف بول سکیں گے، سن سکیں گے، سوچ سکیں گے اور سر اور گردن کو حرکت دے سکیں گے، ورنہ یہ مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہی ان خطرناک لوگوں کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ ہاورڈ نے کہا او اچھا ٹھیک ہے، میں منگواتا ہوں یہ انجیکشن، ماسٹر نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا جبکہ ہاورڈ اور گوسٹی دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہاں تہخانے میں ماسٹر کے 2 مسلح افراد موجود تھے، لیکن وہ عقبی دیوار کے ساتھ پشت لگائے خاموش کھڑے تھے۔ یہ عمران شکل سے کس قدر معصوم دکھائی دیتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ ذہنی طور پر چھوٹا سا بچہ ہو، گوسٹی نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو اسے معصوم عفریت کہا جاتا ہے، ہاورڈ نے کہا تو گوسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ماسٹر اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ یہ انجیکشن ہے، دیکھیں، ماسٹر نے ڈبے کو ہاورڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، اب یہ بتاؤ کہ اس عمران کو کس چیز سے بے ہوش کیا گیا تھا؟ ہاورڈ نے کہا والٹر ہڈسن نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنی مخصوص انگوٹھی میں رپورٹ فل کی تھی جو عمران کے ہاتھ میں لانے سے اس کے ہاتھ میں انجیکٹ ہو گئی تھی، اور میں نے اس کی بات سن کر اینٹی رپورٹ منگوا کر یہاں رکھ لیا ہے۔ ماسٹر نے کہا ٹھیک ہے، پہلے اسے اینٹی رپورٹ انجیکٹ کرو، جب یہ ہوش میں آنے لگے تو پھر اس کے بازو میں انجیکشن لگا دو۔ اور دوسرے کو کیسے بے ہوش کیا گیا ہے؟ ہاورڈ نے کہا اسے تو سر پر ضربیں لگا کر بے ہوش کیا گیا تھا، لیکن اسے بھی آپ انجیکشن لگائیں گے؟ ماسٹر نے چونک کر کہا ہاں، اسے تم پہلے انجیکشن لگا دو، بہرحال یہ عمران کا ساتھی ہے اور عمران کا ساتھی بھی کم خطرناک نہیں ہو سکتا۔ ہاورڈ نے کہا ٹھیک ہے، ابھی ہو جاتا ہے سب کچھ، ماسٹر نے کہا تو ہاورڈ نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران کے تاریک ذہن پر پہلے روشنی کا ایک نقطہ سا چمکا، پھر یہ روشنی تیزی سے بڑھتی چلی گئی، پھر اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے بے اختیار چونک کر اٹھنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے یہ محسوس کر کے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا کہ اس کا جسم مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ منظر کسی فلمی منظر کی طرح گھوم گیا جب وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا کہ کوئی والٹر ہڈسن اندر آیا اور عمران نے جیسے ہی اسے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ میں سوئی سی چبھی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن کیمرے کے شٹر کی طرح بند ہو گیا اور اب اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں پھاڑی اور دوسرے لمحے چونک پڑا کیونکہ سامنے کرسیوں پر ایک عورت اور 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پیچھے دیوار کے ساتھ 2 مشین گن بردار افراد کھڑے تھے۔ عمران ان تینوں کو نہیں پہچانتا تھا، البتہ اس نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا تھا کہ عورت اور ایک مرد ایکریمین تھے، جبکہ دوسرا مرد کارمن نژاد تھا اور عقبی دیوار کے ساتھ جو 2 مسلح افراد موجود تھے وہ مقامی تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بائیں طرف کراہ کی آواز سنی تو اس نے سر گھمایا تو اس کے ذہن میں بے اختیار دھماکے ہونے لگے کیونکہ اس کے ساتھ ہی راڈز میں جکڑا ہوا ٹائیگر بھی موجود تھا اور وہ کراہتا ہوا ہوش میں آ رہا تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا عمران؟ اچانک ایک مردانہ آواز سنائی دی تو عمران نے چونک کر کرسی کی طرف دیکھا۔ اگر تم اسے ہوش کہتے ہو کہ آدمی کا صرف سر ہی حرکت کر سکے تو پھر واقعی میں ہوش میں آ گیا ہوں، لیکن آپ صاحبان کون ہیں اور کیوں یہاں ہیں؟ عمران نے کہا او ماسٹر تم؟ اچانک ٹائیگر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں، تم نے درست پہچانا ہے، کارمن نژاد آدمی نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ میرا نام ہاورڈ ہے اور یہ میری بیوی ہے گوسٹی اور ہمارا تعلق ریڈ ایجنسی سے ہے، اس مرد نے جو پہلے بھی بولا تھا بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا تو عمران چونک پڑا۔ ریڈ ایجنسی؟ کیا مطلب؟ کیا اب ایجنسیاں بھی رنگین ہونے لگ گئی ہیں؟ عمران نے جواب دیا تو ہاورڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ علی عمران، تمہارے جسم کو روسٹرم ایکس وی انجیکشن لگا کر ہم نے مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے، اب تم لاکھ کوشش کرو، سوائے سر اور گردن کے اور کسی چیز کو حرکت نہیں دے سکتے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی بے پناہ ذہنی قوت کے ارتکاز سے بھی اپنے مفلوج جسم کو حرکت میں لا سکتے ہو۔
इसलिए मैंने खसूसी तौर पर रोस्ट्रम XV इंजेक्शन की फुल डोज तुम्हें इंजेक्ट कराई है। अब तुम्हारी जहनी कुव्वत भी तुम्हारे जिस्म को हरकत में ना ला सकेगी, हार्वर्ड ने तफसील बताते हुए कहा। गुड शो, बड़े अरसे बाद कोई ऐसा आदमी मिला जो साइंसदान होने के बावजूद एजेंट है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं साइंसदान नहीं हूँ, ये एजाज़ सिर्फ तुम्हारे पास है कि तुम साइंसदान भी और सीक्रेट एजेंट भी, लेकिन मुझे बहरहाल ऐसी चीज़ों के बारे में तफसील से इल्म है। और तुम्हारे बारे में तो यूँ समझो कि मैंने PhD किया है, तुम्हारी तमाम खसूसियात का मुझे बखूबी इल्म है, हार्वर्ड ने कहा। अच्छा, हैरत है, मैं तो समझा था कि कोई मेरी इन डगों से वाकिफ़ नहीं है जो ज़बरदस्ती बन गई हैं। बहरहाल ये तो बताओ कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे, इमरान ने कहा। तुम्हें बेहोश करके अगवा करना दुनिया का सबसे कठिन काम था, लेकिन इस मास्टर ने ये मरहला आसानी से तय कर दिया। इसकी तफसील तुम्हें मास्टर बताएगा, हार्वर्ड ने कहा। तो मास्टर ने वॉल्टर हिडसन के बारे में तफसील बता दी। वो वॉल्टर हिडसन कहाँ है? मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ जिससे इस खूबसूरत अंदाज में मुझे ट्रैप कर लिया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे इस साथी टाइगर ने उसे हलाक कर दिया है, मास्टर ने जवाब दिया। ओह टाइगर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे, क्या हुआ था? इमरान ने गर्दन मोड़कर टाइगर की तरफ देखते हुए कहा। तो टाइगर ने फ़ोन और ट्रांसमीटर कॉल्स का जवाब ना मिलने पर फ्लैट पर हुज जाने और वहाँ बेहोश पड़े सुलेमान को होश में लाने से लेकर यहाँ आने और अकबी गली में आते ही उसके सर पर लगने वाली ज़रबों से बेहोश होने की तफसील बता दी। ओके, मास्टर और वॉल्टर हिडसन ने वाकई हैरत अंगेज़ अंदाज में कामयाबी हासिल कर ली है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इस सादा से अंदाज में मुझे बेहोश करके अगवा कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या कसूर किया है कि मुझे किस तरह अगवा कर लिया गया है, इमरान ने कहा। तो हार्वर्ड बेख्तियार हंस पड़ा। तुमने मुस्लिम करेंसी की मनसूबाबंदी करने वाले ग्रुप को किसी खुफिया जगह पर पहुंचा दिया है और ये समझ लिया है कि अब वो महफूज हो चुके हैं, हार्वर्ड ने हंसते हुए कहा। क्या कह रहे हो? ग्रुप को मैंने छुपाया है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। ये ग्रुप तो वैसे भी पाकिस्तान से बाहर किसी मुस्लिम मुल्क में मौजूद है। यहाँ तो एक भी ऐसा माहिर नहीं है जो इस ग्रुप में शामिल हो सके, इमरान ने कहा। तो हार्वर्ड एक बार फिर हंस पड़ा। तुमने रेड एजेंसी को आमसी एजेंसी समझ लिया है, तो इसमें किसी का क्या कसूर? इस ग्रुप के एक मेंबर डॉक्टर आगा ने पाकिस्तान से फ़ोन कॉल की जो कैच कर ली गई, और दूसरे मेंबर डॉक्टर एहसान ने एक ट्रांसमीटर कॉल की तो उसे भी कैच कर लिया गया। गो हम इस फ़ोन का नंबर या लोकेशन और ट्रांसमीटर कॉल की फ्रीक्वेंसी तो मालूम नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल ये बात तय हो गई कि ये दोनों मेंबर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, और इस बात पर कि हम बावजूद जदीद तरीन मशीनरी के फ़ोन का नंबर और लोकेशन चेक नहीं कर सके और ना ही ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी चेक कर सके, साबित होता है कि इसके पीछे तुम्हारी शख्सियत मौजूद है, हार्वर्ड ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि पूरी दुनिया में अकेला मैं ही अक्लमंद रह गया हूँ, मिस्टर हार्वर्ड। मौजूदा दौर में डॉजिंग मशीनरी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है। कॉल किसी और मुल्क से की जा रही होती है, लेकिन चेकिंग मशीनरी वही जगह दिखाती है जिसे दिखाना मकसूद हो। मेरा मतलब है, फ़र्ज़ किया कॉल तो शुक्रान से की जा रही है, लेकिन चेकिंग मशीनरी उसे पाकिस्तान से ज़ाहिर कर दे, इमरान ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि पाकिस्तान को किसी डॉजिंग मशीनरी के ज़रिए खास तौर पर ज़ाहिर किया जा रहा है, हार्वर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ाहिर है, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अगर ऐसा है भी तो ज़ाहिर है तुम्हारे सिवा और कोई इस कदर गहराई में नहीं सोच सकता, इसीलिए चाहे ये ग्रुप पाकिस्तान में है या किसी और मुस्लिम मुल्क में, तुम्हें बहरहाल उसके बारे में इल्म है और तुमने अब हमें सब कुछ बताना है, हार्वर्ड ने कहा। लेकिन मेरा जिस्म तो बेहिस्सो हरकत है, मैं कैसे बता सकता हूँ, इमरान ने कहा। इमरान, मेरे दिल में तुम्हारी बेहद इज़्ज़त और एहतराम है। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम पर किसी तरह का भी तशद्दुद किया जाए, और मैंने भी सिर्फ रेड एजेंसी को रिपोर्ट देनी है। तुम अगर वो जगह बता दोगे जहाँ ये माहिरीन मौजूद हैं तो मैं इस बारे में रिपोर्ट देकर फारिग हो जाऊँगा। इसके बाद रेड एजेंसी का चीफ जाने और इसका काम तुम्हें भी, बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास मुकाबले का वक्त भी होगा। ये भी हो सकता है कि तुम इस दौरान उन्हें किसी और जगह शिफ्ट कर दो, लेकिन मेरा टास्क ख़त्म हो चुका होगा। मुझे बहरहाल इस बारे में कोई परेशानी नहीं होगी, हार्वर्ड ने कहा। एक बात है, मुझे दर हकीकत तुम पर रश्क आ रहा है। तुम शायद हज़रत आदम से लेकर अब तक जितने भी मर्द इस दुनिया में आए हैं सबसे खुशकिस्मत मर्द हो, इमरान ने कहा। तो हार्वर्ड चौंक पड़ा। क्या मतलब, ये तुमने कैसी बातें शुरू कर दी, हार्वर्ड ने चौंक कर कहा। तुम्हारी बीवी मोहतरमा गॉस्टी अब तक खामोश बैठी हुई है और ये मुमकिन ही नहीं कि कोई खातून इतने तवील अरसे तक खामोश रह सके, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन मर्द हो, या दूसरे लफ्ज़ों में शोहर हो, इमरान ने जवाब दिया। तो हार्वर्ड बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि इस बार गॉस्टी भी मुस्कुरा दी थी। अलबत्ता मास्टर खामोश बैठा हुआ था।
ये मेरी बीवी होने के साथ साथ रेड एजेंट भी है, इसलिए इसे मालूम है कि कब बोलना है और कब नहीं, हावर्ड ने कहा। बास हमें किसी न किसी तरह हरकत में आ जाना चाहिए। अचानक खामोश बैठे हुए टाइगर ने मुकामी ज़ुबान में कहा, तुम हरकत में भी आ जाओ तभी तुम्हें हलाक होना पड़ेगा टाइगर, क्योंकि तुमने राथर और वॉल्टर हिडसन को हलाक किया है। अचानक मास्टर ने कहा। वो चूँकि मुकामी ज़ुबान समझता था इसलिए वो टाइगर की बात को समझ गया था। क्या हुआ है, क्या बात कर रहे हो, हावर्ड ने चौंक कर कहा तो मास्टर ने उसे तफसील बता दी। ये तुम्हारा साथी अहमक है, इसे रोस्ट्रम एक्सवी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। बहरहाल अब तुम बता दो कि तुमने क्या फ़ैसला किया है, हावर्ड ने कहा। हावर्ड और गॉस्टी, तुम्हारा बेहद शुक्रिया कि तुमने हमारे साथ इंतहाई मुहज़्ज़बाना और शरीफाना सलूक किया है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो कोड़े से कम पर बात ना होती। लेकिन हकीकत यही है कि वो ग्रुप पाकिशिया में नहीं है और ना ही मुझे मालूम है कि वो कहाँ है, क्योंकि मेरी दिलचस्पी ट्रांसकारस कॉन्फ्रेंस तक थी और बस। वरना अगर मेरी मज़ीद दिलचस्पी होती तो तुम दोनों जैसे ही पाकिशिया में दाखिल होते मुझे इत्तला मिल जाती और फिर मास्टर और वॉल्टर हिडसन भी कुछ ना कर सकते जो ये कर लेने में कामयाब हुए, इमरान ने कहा। सॉरी इमरान, बहरहाल ये बात तो तय है कि ये ग्रुप पाकिशिया में मौजूद है और तुम इसके बारे में जानते हो, इसीलिए इनकार का कोई फ़ायदा नहीं। हावर्ड का लहजा सर्द हो गया। मिस्टर हावर्ड, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हो। मुझे मालूम है कि मैं मुकम्मल तौर पर बेहिस्सो हरकत हूँ, इसीलिए तुम जिस वक्त चाहो मुझे गोली मार सकते हो। लेकिन हकीकत यही है कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि ग्रुप कहाँ है। अलबत्ता इतना मालूम है कि बहरहाल वो पाकिशिया में नहीं है, इमरान ने कहा। मास्टर, हावर्ड ने यकलहत साथ बैठे हुए मास्टर से मुखातिब होकर कहा। यस मास्टर ने चौंक कर कहा। इमरान के साथी को गोली मार दो, हावर्ड ने कहा। यस सर, मास्टर ने एक झटके से उठते हुए कहा। एक मिनट रुक जाओ, इमरान ने कहा तो हावर्ड ने हाथ उठाकर मास्टर को रोक दिया। अब तुम ज्यादती पर उतर आए हो हावर्ड, इसीलिए जो कुछ करना सोच समझ कर करना, इसके बाद सूरत हाल तब्दील हो सकती है जो यकीनन तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगी, इमरान ने कहा। सॉरी इमरान, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे साथ ताउन करोगे और मैं रिपोर्ट देकर फारिग हो जाता, लेकिन तुमने ताउन करने से इनकार कर दिया है और मैंने बहरहाल अपना टास्क मुकम्मल करना है। और ये भी सुन लो कि तुम खुद बहुत बड़े एजेंट हो, लेकिन रेड एजेंसी के लोग भी किसी तरह तुमसे कम नहीं है। मुझे तुम्हारी ज़ुबान खिलवाने के 1000 तरीके आते हैं, लेकिन मैं दरअसल ऐसा चाहता नहीं, हावर्ड ने कहा। बेहद शुक्रिया हावर्ड, अलबत्ता ये बता दो कि तुम्हारा चीफ डक्सन कितने एजेंटों की मौत बर्दाश्त कर सकता है, इमरान ने कहा। क्या कह रहे हो, हावर्ड ने चौंक कर कहा। बड़ी आसानी से समझ में आने वाली बात है कि जब तुम मेरी ज़ुबान पर यकीन नहीं कर रहे तो लामहला तुमने अपना तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है और इसके नतीजे में सूरत हाल कुछ भी हो सकती है, इमरान ने कहा। मास्टर फायर कर दो, हावर्ड ने कहा तो मास्टर ने, जो इस दौरान दोबारा कुर्सी पर बैठ चुका था, यकलहत एक झटके से उठा और उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला ही था कि दूसरे लम्हे तरतराहट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही मास्टर और रकबी दीवार के साथ खड़े दोनों मशीन गन बरदार चीखते हुए गिरे और बुरी तरह तड़पने लगे। इसके साथ ही हावर्ड और गॉस्टी दोनों बेइख्तियार उछलकर खड़े हुए ही थे कि एक बार फिर तरतराहट की आवाज़ गूंजी। इसके साथ ही हावर्ड और गॉस्टी दोनों बुरी तरह चीखते हुए पलट कर गिरे और चंद लम्हों बाद ही साकत हो गए। बास ये क्या हो गया, टाइगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि इमरान इसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठा हुआ था, तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं तुम्हें इस तरह आसानी से मरने देता, इमरान ने गर्दन मोड़ कर मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ ही वो यकलहत एक झटके से उठ खड़ा हुआ तो टाइगर की आंखें हैरत से कानों तक फैलती चली गईं, क्योंकि इमरान जिस तरह उठा था यूँ महसूस होता था कि जैसे वो सिरे से बेहिस्सो हरकत ही ना हुआ हो। इमरान के एक हाथ में जूका मशीन पिस्टल मौजूद था, छोटा सा मशीन पिस्टल जो इंसानी हथेली में आसानी से छुप जाता था, लेकिन उसकी रेंज भी वसी थी और उसकी गोलियां भी आम मशीन पिस्टल से ज़्यादा कारगर थीं। इमरान उड़ते ही तेज़ी से आगे बढ़ा, फिर इन सब को फलांगता हुआ वो दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो इस पूरी कोठी का चक्कर लगा चुका था, लेकिन बाहर कोई आदमी मौजूद नहीं था। इमरान वापस मुड़ा, फिर उसने किचन से एक गिलास उठाया, उसे पानी से भरा और घटाघट पानी पी गया। उसने गिलास को दोबारा पानी से भरा और पानी का ये गिलास उठाए वो वापस इस कमरे में आया जहाँ टाइगर मौजूद था। उसने आगे बढ़कर गिलास टाइगर के गा दिया। फिर जैसे ही पानी टाइगर के हलक से नीचे उतरा, टाइगर को अपने जिस्म में हरकत महसूस होनी शुरू हो गई। इमरान ने गिलास उसके मुंह से हटाया और तेज़ी से मुड़कर फर्श पर साकत पड़े हुए हावर्ड और गॉस्टी की तरफ बढ़ गया। उसने उन्हें उठाकर दोबारा कुर्सियों पर डाल दिया। उसी लम्हे टाइगर भी इस तरह उछलकर खड़ा हो गया जैसे इमरान पहले उठकर खड़ा हुआ था। बाहर स्टोर से रस्सी का बंडल तलाश करके लेकर आओ, इमरान ने कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वैसे एक बार फिर उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उसने देख लिया था कि हावर्ड और गॉस्टी दोनों के जिस्मों से कोई खून वगैरह ना निकला था, लेकिन वो इसी तरह बेहिस्सो हरकत थे।
जैसे जिंदा इंसान ना हो बल्कि लाशें हों। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस आया तो उसके हाथ में रस्सी के 2 बंडल मौजूद थे। इमरान ने इन बंडलों की मदद से इन दोनों को कुर्सियों से बांध दिया। एक मशीन गन उठाओ और मास्टर और इन दोनों मुकामी आदमियों को गोली से उड़ा दो, इमरान ने पीछे हटते हुए कहा। क्या मतलब ये मरे नहीं हैं? जूका पिस्टल की फायरिंग के बावजूद इन सब के जिस्मों पर सिरे से कोई जख्म ही नहीं है, टाइगर ने कहा। ये जूका पिस्टल नहीं है, जूका स्टार पिस्टल है। इसमें से निकलने वाली गोलियों से ट्रांच गैस फायर होती है और ट्रांच गैस के बारे में तुम जानते हो कि वो सिर्फ इंतहाई महदूद रेंज में काम करती है। लेकिन फौरी, इमरान ने कहा तो टाइगर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। दूसरे लम्हे वो आगे बढ़ा, उसने एक मशीन गन उठाई और दूसरे लम्हे कमरा मशीन गन की तरतराहट से गूंज उठा तो मास्टर और उसके दोनों मुकामी आदमी चंद लम्हों बाद गोलियों से छलनी हो गए। इन कुर्सियों के रुख मोड़ दो, इमरान ने कहा तो टाइगर तेजी से आगे बढ़ा। उसने हावर्ड और गॉस्टी दोनों की कुर्सियों के रुख दरवाजे की तरफ कर दिए। अब तुम बाहर जाकर ठहरो ताकि कोई मुदाखलत ना करे, इमरान ने कहा। बात सिर्फ एक बात बता दो कि आप हरकत में कैसे आए, टाइगर ने हिचकिचाते हुए अंदाज में कहा। इस अहमक ने अपनी तरफ से तो बड़े फखरी अंदाज में रोस्ट्रम XV इंजेक्शन के मुतालिक बताया और वाकई ये ऐसे इंजेक्शन है कि किसी भी तरह इनके एंटी इंजेक्शन के अलावा इंसानियत साहब हरकत में नहीं आ सकते। लेकिन इनका एक तोड़ आम पानी भी है, जैसे कि तुम पानी का गिलास पीने से ठीक हो गए, इस तरह मैंने भी कुदरती पानी पी लिया था, इमरान ने कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। मगर आपने तो पानी नहीं पिया, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। उसने इंजेक्शन कम ताकत के लगाए थे ताकि सिर्फ निचला जिस्म में हिस्सों हरकत हो, जबकि गर्दन और सर पर इसका कोई असर नहीं था। और मुंह के लुआब में कुदरती तौर पर पानी होता है जिसे इंसान साथ साथ निगल भी सकता है। मैंने उससे मुसलसल बातें की थी क्योंकि मैं वक्त चाहता था। चुनाचे गले में पैदा होने वाले लाभ का कुदरती पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में अंदर जाता रहा, जिसके नतीजे में जिस्म में हरकत पैदा होती चली गई। जहाँ तक जूका स्टार पिस्टल का ताल्लुक है तो वो मेरी कमीज़ के बाजू की कफ में बंधा हुआ था। मेरे दोनों हाथ कुर्सी के बाजुओं के अंदरूनी तरफ थे और चूंकि उनके तसव्वुर में भी नहीं था कि हमारे जिस्म हरकत कर सकते हैं, इसलिए मेरे हाथों की मामूली सी हरकत का उन्हें एहसास तक न हो सका। जबकि जूका स्टार पिस्टल मेरी हथेली में पहुंच चुका था, इमरान ने कहा। लेकिन आप तो फ्लैट में मौजूद थे, क्या आप ये पिस्टल मुस्तकिल तौर पर रखते हैं, टाइगर ने कहा।